Христа. Мы это видим и слышим, и очень можно переживать. Вот этот рассказ, как человек потерял все, женщина и вдова, и сына. Вот. А в то время женщины не могли жить так без мужчины, какого-то сына или мужа, который приносил домой то, что нужно, чтобы есть и чтобы жить. И Господь милостив, и не спрашивая, кто она, как, что, без никаких вопросов, и прямо к ней идет и воскрешает этого человека, чтобы спасти семью. Господь Бог наш всегда к нам приходит, чтобы нас спасать. Мы Его не видим, мы от Него отказываемся иногда даже, но Он всегда приходит, чтобы нас спасать. И это очень важно, чтобы мы это сообразили. И вот эта женщина совсем не ожидала. Она, во-первых, не ожидала, что Господь около пройдет. Она, даже если бы знала, она не ожидала, что Господь исцелит и воскресит этого отрока. Так что мы тоже не ожидаем, но мы должны быть в ожидании. Мы должны быть в надежде и в уверенности, что Господь Бог нам поможет. Не всегда это получается, как мы хотим, но это всегда получается, как Бог хочет. И это самое важное. Сегодня мы празднуем святых мучеников Сергия и Вакхы, которые были воинами, и когда узнали, что они христиане, их стали мучить и убили. Одного избиением, другого усечением головы. Но интересно то, что в текстах, которые мы вчера слышали и пели на утренней, было сказано, что они братья. Они не братья по крови, они братья по христианству, если можно так сказать. Они братья, потому что они вместе пошли на страдания. Они братья, потому что Господь Бог соединяет. Мы не должны забывать, что Господь Бог соединяет. Он воскрешает людей, когда нужно, если нужно, но главное, Он соединяет нас. И когда мы своими упреками, своими разговорами, своими мыслями отходим от наших братьев, которых нас окружает, и сестер, это действует лукавый. А если Господь Бог действует, тогда мы именно все братья. И тут эта Святая Церковь так пишет тексты, и нужно это не забывать, слушать хорошо все эти тексты. Потому что вот если не зря сказано было вчера, что не братья, они братья в своем страдании, не братья в том, что неверны Христу, и не братья, потому что они христиане. Что будем мы тоже брать пример с этих людей, чтобы оставаться братьями между нами, и чтобы Господь Бог нас благословил и дал нам возможность Его видеть и ожидать Его для нашего спасения. Аминь. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le récit que nous avons aujourd'hui nous montre toute la miséricorde que le Christ a pour nous et pour le genre humain. Nous voyons ici que le Seigneur s'approche et ressuscite un jeune homme qui est décédé et soulage une femme qui était déjà veuve et qui a tout perdu finalement. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'une femme ne pouvait pas subvenir à ses besoins toute seule. Il fallait qu'il y ait un homme. Elle avait perdu son mari puisqu'elle est veuve et là elle vient de perdre son enfant. Et le Christ, dans sa miséricorde, vient et ressuscite cet enfant pour sauver cette famille, pour sauver cette femme. Eh bien, le Seigneur est toujours là. Il faut que nous nous en souvenions. Le Seigneur est toujours auprès de nous, il est toujours là. Et on n'imagine pas, et la femme ne s'imaginait pas que le Christ allait passer à côté. Elle ne s'imaginait pas, même si elle savait que le Christ allait passer, elle ne s'imaginait pas qu'il allait faire ce qu'il a fait. Mais nous non plus, nous ne nous imaginons pas ce que le Christ fait pour nous. Mais nous devons être dans l'attente, nous devons être dans la certitude que le Christ va nous aider. Parce que si nous sommes toujours en dehors du Christ, comme nous le sommes trop souvent, eh bien nous n'allons pas trouver notre salut. Et ceci ne peut pas nous aider. Ce qui nous aide, c'est quand nous sommes attentifs à tous les signes que le Seigneur nous envoie, que nous sommes attentifs à sa présence autour de nous, auprès de nous. Et là, il peut nous guérir, et là, il peut nous aider, et là, il peut sauver nos familles et nos proches. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, soyons toujours très attentifs
à cette présence sur le chemin de notre vie. Le chemin de Dieu est toujours à côté, où croise notre chemin de vie tout le temps. Et il suffit juste de regarder et d'appeler le Seigneur quand nous en avons besoin, mais même le Seigneur viendra lui-même pour nous aider. Nous fêtons aujourd'hui deux saints martyrs, Serge et Vacques, qui sont deux soldats et qui ont été martyrisés quand l'empereur de l'époque a appris qu'ils étaient chrétiens, puisqu'il y avait la persécution. Donc c'était des grands soldats et ils n'ont pas combattu physiquement pour se défendre, mais ils ont combattu spirituellement pour accepter le martyre. Chacun à sa manière. L'un a été battu à mort, l'autre a été décapité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les textes que nous avons chantés et lus hier soir, la Sainte Église parle d'eux comme de frères. Ce ne sont pas des frères de chair, ils n'ont pas la même mère ni le même père, mais ce sont des frères dans le Christ. Ce sont des frères dans le Christ parce qu'ils ont tous les deux, ensemble, au même moment, accepté le martyre. Ils sont tous les deux acceptés de témoigner du Christ et d'être fidèles à Dieu. Ils sont chrétiens et donc c'est pour ça qu'ils sont frères. Et c'est intéressant que l'Église nous rappelle et nous insiste dans plusieurs endroits, nous parle d'eux comme de frères. Parce que dans le martyre, on devient frère, mais pas que dans le martyre. Nous devons être frères, nous, entre nous, quand nous sommes dans l'Église, quand nous sommes ensemble, et même pas que nous sommes ensemble, mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes tous frères. Et nous devons l'être, parce que par le Seigneur, nous sommes frères. Mais si nous nous séparons